Good morning, brothers and sisters. Good to be with you all this morning. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఉదయకాలం మీతో కూడా నేను ఉండటానికి సంతోషిస్తున్నాను. My wife actually was born in Hyderabad in Andhra Pradesh. నా భార్య హైదరాబాద్ లో జన్మించింది. I've been married for 20 years. 20 సంవత్సరాల క్రితం నాకు వివాహం జరిగింది. But unfortunately, I know very few words in Telugu. కానీ నాకు తెలుగు మాటలు ఎక్కువ రావు. I hope to learn more in the years to come. కాబట్టి రానున్న సంవత్సరాలు నేను తెలుగు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. Now many of us may be walking with the Lord for many years. అనేక సంవత్సరాలుగా మనం దేవుని యొక్క వెలుగులో నడుస్తూ ఉండొచ్చు. But we can examine ourselves and say, have we grown in the language of the Lord? కానీ దేవుని యొక్క భాషలో మనం ఎదిగామా లేదా అని మనం పరీక్షించుకోవచ్చు. It's not enough that we just have been walking with the Lord for so many years. అనేక సంవత్సరాలుగా నేను దేవునితో నడుస్తున్నానంటే సరిపోదు. We must be growing to know the Lord's language and to know the Lord more intimately every day. దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటానికి దేవుని యొక్క భాషను మనం తెలుసుకోవాలి, ఆయనతో అన్యోన్య సహవాసం కలిగి ఉండాలి. The theme that Brother Vincent asked me to share on is from Isaiah 43 verse 19. యెషయా గ్రంథం 42:10 వచనంలో పంచుకోమని విన్సెంట్ గారు నాకు చెప్పారు. We can look at that verse. It says, "Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert." ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియను చేయుచున్నాను, మీరు దాన్ని గ్రహింపరా. నేను అరణ్యములో మార్గమును ఎడారిలో మార్గమును కలుగజేయుదును. But before I go to this verse, I want to start at the beginning of this chapter and who this verse is for. కాబట్టి ఈ వచనాలు అసలు ఎవరి కోసం రాయబడ్డాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం. And this starts in the first verse of this chapter, Isaiah chapter 43 verse 1. యెషయా 43:1 మనం చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి వచనం. It says, "Now thus says the Lord your creator," and you can put your name there, O Sunil, "he who formed you, O Sunil, do not fear, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine." ఇక్కడ మన పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అయితే నిన్ను సృజించిన వాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలు, నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఇలాగ సెలవిచ్చున్నాడు, నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, భయపడకము, పేరు పెట్టి నేను పిలిచి ఉన్నాను. Brothers and sisters, anytime we are tempted to be discouraged or condemned, remember the Lord has redeemed you. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఎప్పుడైనా శోధించబడినప్పుడు, భయపడుతున్నప్పుడు దేవుడు మనం విమోచించాడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. He has called you specifically by name. నిన్ను పేరు పెట్టి ఆయన పిలిచాడు. He says, "You are mine." నీవు నా సొత్తు. Verse 4, he says, "Since you are precious in my sight, since you are honored and I love you, I will give other men in your place and other people in exchange for your life." నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడు అయినందున గనుడు అయితివి, నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను కనుక నీకు ప్రతిగా మనుషులను అప్పగించుతున్నాను. Brothers and sisters, remember you are precious in the Lord's sight. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని దృష్టిలో మీరు ప్రియమైన వారు, జ్ఞాపకం చేసుకోండి. You are honored in the Lord's sight. దేవుని దృష్టిలో నువ్వు ఘనపరచబడ్డావు. He loves you. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. So much he has loved you that he has given another man's life in exchange for your life. కాబట్టి నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నా అంటే నీకు బదులుగా, నీ ప్రాణానికి బదులుగా వేరొక ప్రాణాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు. Not just any other man, his own son he has given to die on the cross for you. ఎవరిదో కాదు, తన సొంత కుమారునైన తన ప్రాణాన్నే ఇచ్చి ఆ శిలువలో మరణించేటట్లు చేశారు. Brothers and sisters, don't ever doubt God's immense love for you. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆ ప్రేమను మీరు ఎప్పుడు సందేహించొద్దు. We know the story of the prodigal son. తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క కథ మనకు తెలుసు. The prodigal son, when he repented and he was coming back to his father's house. తప్పిపోయిన కుమారుడు మారు మనసు పొంది మరలా తండ్రి వద్దకు వస్తున్నప్పుడు, when he was still far away, the father ran to him. ఆయన దూరముగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. Kissed him and embraced him. తను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు, హత్తుకున్నాడు. That is the love this father has for us. మన ఎడల తండ్రి అటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు. And the prodigal son said, "Father, I've sinned against you." తప్పిపోయిన కుమారుడు చెప్పాడు, నీకు వ్యతిరేకంగా విరోధంగా నేను పాపం చేశాను తండ్రి. I'm not worthy to be called your son. నీ కుమారుడిని పిలిపించుకోవటానికి కూడా నేను అర్హుణ్ణి కాదు. But the father interrupted him and said, "No, you are my son."
కానీ తండ్రి ఏమన్నా అంటే నువ్వు నా కుమారుడివే. Not only that, put this robe of righteousness on you. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ నీతి వస్త్రాన్ని ధరించుకో. Put this ring of my finger signifying my authority with you. కాబట్టి ఈ ఉంగరాన్ని పెట్టుకో, అది నా అధికారానికి సూచన. Put on these sandals. Let's work together. ఆ చెప్పులు వేసుకో, మనం కలిసి నడుద్దాం. Brothers and sisters, this is the great calling. నా ప్రియ సోదరి సోదరులు, ఇంత గొప్ప పిలుపుతో మనం పిలువబడ్డాం. Don't let the devil deceive you that you are not a child of God. నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కాదు అని అపవాది ని దోచుకోకుండా సహాయం చేయి. He has called you by name. You are precious in his sight. కాబట్టి ఆయన దృష్టిలో నువ్వు బహు గనుడైన వాడివు. Not only that, you have a new name. అంత మాత్రమే కాదు, క్రొత్త పేరు నీకు పెట్టబడింది. You are now child of God. నువ్వు దేవుని బిడ్డగా ఉన్నావు. When you fill out the forms in the government office, it asks for last name. గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో మనం ఫామ్ నించేటప్పుడు చివరి పేరు అడుగుతారు. Anytime you're filling out that form, remember what your true last name is in heaven. నీ చివరి పేరు ఏంటంటే నిజమైంది పరలోకం. I'm a child of God. నేను దేవుని బిడ్డను. So this is the foundation on which this chapter is written. కాబట్టి ఆ పునాది మీద ఈ అధ్యాయం రాయబడి ఉంది. So then we come to verse 18, which is right before this verse. ఆ తర్వాత మనము 8వ వచనం చూసినట్లయితే Isaiah 43:18 says, "Do not call to mind the former things or ponder the things of the past." 43:18వ వచనం, మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకొనకుడి, పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి. The Lord does not want to remind you of your past sins now that he has forgiven you. కాబట్టి ఆయన క్షమించిన పాత పాపాలని తలంచుకోవద్దంటున్నాడు. The devil will try to remind you what a failure you are. అపవాది నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు ఎంత ఓడిపోయావో. The devil will remind you of all the sins that you did, all the worst sins that you did in your past life. నీ గతంలో నువ్వు చేసిన పాపాలు, నీచమైన పాపాలు అన్నిటిని కూడా అపవాది నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు. All the dirty thoughts you had. నువ్వు కలిగి ఉన్న మురికి తలంపులన్నింటినీ, all the dirty words you used. నువ్వు మాట్లాడిన మురికి మాటలన్నిటినీ, how you lost your temper. నువ్వు ఎంత కోప్పడ్డావో. He will remind you of all these things. వీటన్నిటిని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు. But speak back to the devil and say, the Lord is not calling to mind the things that he has forgiven me of. కాబట్టి అపవాదితో మనం తిరిగి మాట్లాడాలి, ఏదైతే ప్రభు క్షమించాడో వాటిని నాకు ప్రభు జ్ఞాపకం చేయట్లేదని. And neither will I bring to mind these things from my past. కాబట్టి గతంలోని విషయాలు నేను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోను. I will only remember that he has forgiven me. ఆయన నన్ను క్షమించాడని మాత్రమే నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను. This is the calling for the sons and daughters of God. దేవుని యొక్క కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఇందుకు మనం పిలువబడ్డాం. There is no condemnation at all for if you are a son or daughter of God. కాబట్టి నువ్వు దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా ఉంటే నీకు ఏ శిక్షా విధి లేదు. So in this context, after the Lord has brought you to this point of being a child of God, కాబట్టి దేవుని బిడ్డగా ఆయన మిమ్మల్ని చేసుకున్న తరువాత, forgiven you and justified you, మిమ్మల్ని క్షమించాడు, నీతిమంతులుగా తీర్చాడు, not remembering any of your sins anymore. ఏ పాపములను ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోవట్లేదు. To this believer, God says in verse 19, ఇటువంటి విశ్వాసితో ప్రభువు 19వ వచనంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. I will do something new. ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను. New beyond you being called a son and daughter of God. కాబట్టి దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా పిలువబడిన తర్వాత నూతన క్రియ ఏంటి? The Lord has something even more special than me being a son and daughter of God. కాబట్టి దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా ఉండకంటే ఇంకా ప్రత్యేకమైనది ఏమైనా ఉందా? It says now it will spring forth. ఇప్పుడే అది మొలుస్తుంది. Will you not be aware of it? మీరు దాన్ని ఆలోచింపరా? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగు చేయుచున్నాను, ఎడారిలో నదులు పారజేయుచున్నాను. I see 3 things to learn from this verse. ఈ వచనం నుండి 3 విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. One is that after I am a son and daughter of God, the Lord has something new for me. దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా నేను అయిన తర్వాత దేవుడు నాలో నూతన క్రియ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. But I may not even be aware of it. కానీ దాన్ని నేను ఆలోచింపకపోయి ఉండొచ్చు. That's the first thing. మొట్టమొదటిది అది. The second thing is the Lord has a purpose for the desert and the wilderness in my life. నా జీవితంలో ఉన్న అరణ్యములో ఎడారికి దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది.
he has a purpose to bring rivers into that wilderness and that desert in my life. కాబట్టి అరణ్యములో ఎడారిలో నదులు పారజేస్తానంటున్నాడు. And the third thing is that the Lord is going to build a road out of that desert to the promised land. కాబట్టి ఆ మూడవ విషయంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఒక త్రోవ కలుగజేసి వాగ్దాన దేశంలోనికి ప్రవేశింపజేస్తానంటున్నాడు. So I want to share about these three things that I learned from this verse. కాబట్టి ఈ వచనం నుండి నేను నేర్చుకున్న ఈ మూడు విషయాలు మీతో మాట్లాడతాను. Is it possible that I might be in the desert, the Lord might provide water for me, and I may not even be aware of it? కాబట్టి నేను ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు నదులు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు నేను దాన్ని తెలుసుకోకుండా ఉండొచ్చా? Let's look at the story of the Israelites when they came from Egypt to the promised land. ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తు నుండి వాగ్దాన దేశంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది చూద్దాం. If you turn with me to Exodus chapter 6, నిర్గమకాండము 6 verses 7 to 9. In this passage, Moses is telling the Israelites while they are in Egypt that the Lord has a special promise of the promised land for them. ఆ నిర్గమకాండము 6, 7 నుండి 9 వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మోషే ఆ ప్రజలతో చెప్తున్నాడు, దేవుడు మిమ్మల్ని వాగ్దాన దేశంలోనికి ప్రవేశింపజేస్తాడు, ఒక మంచి ఉద్దేశం ఉందని. He says in verse 7, I will take you, my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God who brought you out from under the burdens of the Egyptians. Verse 8, I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I'll give it to you for a possession. I am the Lord. 7వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నా ప్రజలుగా చేర్చుకొని మీకు దేవుని అయ్యిందును, అప్పుడు బరువు కింద నుండి మిమ్మల్ని వెలుపలికి రప్పించేదను. 8వ వచనంలో చూసినట్లయితే అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబులకు ఇచ్చిన ప్రమాణం చేసిన దేశంలోనికి మిమ్మల్ని రప్పించి దాన్ని మీకు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చేదను. What a great promise. The Lord is saying, I am the Lord. I am going to take you, remove these burdens and take you to the promised land. ఇది ఎంత గొప్ప వాగ్దానం కదా, నేనే దేవుడిని అయ్యున్నాను, మీరు ఐగుప్తుల బరువుల నుంచి విడిపించి మిమ్మల్ని వాగ్దాన దేశంలోనికి నేను ప్రవేశింపజేస్తానని చెప్పాడు దేవుడు. Not only are you my son and daughter, this burden of sin which is on you, I am going to remove it and take you to the promised land. నేను మిమ్మల్ని కేవలం నా కుమారుడుగా కుమార్తెగా చేసుకోవటం మాత్రమే కాదు, ఈ పాప భారం నుండి మిమ్మల్ని విడిపించి వాగ్దాన దేశంలోనికి మిమ్మల్ని ప్రవేశింపజేస్తాను. But how did the children of Israel respond? కానీ మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వాళ్ళు ఏ విధంగా స్పందించారు? Says verse 9, so Moses spoke thus to the sons of Israel, but they did not listen to Moses on account of their despondency and cruel bondage. 9వ వచనం, మోషే ఇశ్రాయేలుతో అలాగ చెప్పిన, అయితే వారు మనోవ్యాకులమును బట్టి కఠిన దాసత్వమును బట్టి మోషే మాట వినరైరి. Brothers and sisters, today the Lord has a word for you. Are you willing to listen to it? నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా, దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు, మీరు వినటానికి ఇష్టపడుతున్నారా ఈరోజు? Or is your despondency and discouragement and hopelessness preventing you from hearing the word of the Lord? లేక మీ మనోవ్యాకులములను బట్టి లేకపోతే మీరు కృంగిపోయిన దాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క మాట వినకుండా ఉన్నారా? Is your sadness or your hurt feelings preventing you from hearing the word of the Lord? కాబట్టి నీ విచారాన్ని బట్టి లేకపోతే నువ్వు బాధపడుతున్న దాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క మాటను వినలేకుండా ఉన్నావా నువ్వు? The Lord has a fount of water coming up in your desert, but are you not aware of it because of your despondency and discouragement and because of your feelings? నువ్వున్న ఎడారిలో దేవుడు నదుల్ని ప్రవహింపజేస్తూ ఉంటే నువ్వు బాధపడుతున్న దాన్ని బట్టి విచారాన్ని బట్టి మనోవ్యాకులమును బట్టి దేవుని యొక్క మాటను వినకుండా ఉన్నావా? The Lord has promises for you, but do you not claim them because you are discouraged and despondent? దేవుడు నీకు ఎన్నో వాగ్దానాలు ఇచ్చినా కానీ నువ్వెంతో నిరుత్సాహంలో కృంగిపోయినావు కాబట్టి వాటికి నువ్వు స్పందించడం లేదా? In our CFC churches, we memorize verses every week. మన సిఎఫ్సి సంఘాల్లో ప్రతి వారము కూడా కంఠత వాక్యాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటాం. Every 2 weeks we memorize a promise. ప్రతి 2 వారాలకి ఒక వాగ్దానాన్ని మనం కంఠస్థం చేస్తుంటాం. How many of you have taken those promises seriously? ఆ వాగ్దానాలను మనం ఎంతమంది తీవ్రంగా తీసుకుంటున్నాం? How many of you have not claimed those promises because you've been discouraged and wallowing in sadness? నువ్వు ఎంతో నిరుత్సాహంలో ఎంతో విచారంతో ఉన్నావు కాబట్టి ఎంతమంది మీరు దాన్ని పట్టించుకోవటం లేదు? Some of those promises are, I will fight for you, the Lord says, if you keep silent. కొన్ని వాగ్దానాలు మనం చూసినట్లయితే మీరు ఊరకనే ఉన్నట్లయితే మౌనంగా ఉన్నట్లయితే మీ తరపున నేను యుద్ధం చేస్తానన్నాడు దేవుడు. Are you willing to keep silent so that the Lord will fight for you? కాబట్టి దేవుడు నీ తరపున యుద్ధం చేయనట్లు నీవు మౌనంగా ఉన్నావా? Another verse we memorize is, the Lord will answer if you remove the pointing of the finger.
కాబట్టి నువ్వు ఇతరుల వైపు వేలు పెట్టి చూడటం మానేసినట్లయితే దేవుడు నీ ప్రార్థనకి జవాబిస్తాడని ఉంటుంది. You claim that promise, Lord, you will answer when I stop blaming other people. ఓ ప్రభువా, నేను ఇతరులను నిందించటం మానేసినట్లయితే నువ్వు దానికి జవాబిస్తావు అని వాగ్దానం గుర్తు చేసుకుంటున్నారా? Another promise is the Lord will baptize me in the Holy Spirit and fire. దేవుడు నన్ను పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోనూ బాప్తిస్తాడు అనే వాగ్దానం ఉంది మనకు. Do you really believe that? Do you claim that he will? He's promised he will baptize me with the Holy Spirit and fire. నిజంగా దాన్ని మనం నమ్ముతున్నామా, ఒప్పుకుంటున్నామా? దేవుడు తప్పకుండా నాకు చేస్తాడని. So we can see that the Lord is willing to provide a fountain, but we may not be aware of it. కాబట్టి దేవుడేమో మన ఎడారిలో నదులు ప్రవహింపజేయాలనుకుంటున్నాడు, మనమేమో దాన్ని గ్రహించట్లేదు. Because we don't hear the word of the Lord because of our own feelings. ఎందుకంటే మన సొంత ఆలోచనలతో మనం ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు చెప్పే మాటను వినలేకపోతున్నాం. Let's look at the Israelites' journey through the wilderness. We turn a few chapters later to Exodus chapter 15. నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలు అరణ్య మార్గాన్ని మనం చూస్తాం. Verse 23 to 25, it says, when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. Therefore it was named Marah. Verse 24, so they grumbled at Moses, saying, what shall we drink? 23 నుండి 25 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, మారా నీళ్లు చేదైనవు గనుక వారు ఆ నీళ్లు త్రాగలేకపోయారు, అందువల్ల దానికి మారా అని పేరు కలిగెను. ప్రజలు మేమేమి త్రాగుదమని మోషే మీద సణుగు కొనగా. Brothers and sisters, maybe you're going through a dry stage in your life. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీ జీవితంలో మీరు ఎండిన స్థితిలో వెళ్తున్నారేమో ఇప్పుడు. Maybe the Lord is bringing you through a trial. దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక శ్రమ గుండా తీసుకెళ్తున్నాడేమో. And you say, Lord, you said you'll give me, you'll deliver me from this trial. ఈ శ్రమ నుండి నన్ను విడిపిస్తానని చెప్పావు. And you see a river from the Lord, a word from an elder or a word from the Lord is speaking to you. ప్రభు మీతో మాట్లాడొచ్చు, లేకపోతే ఒక సంఘం పెద్ద ద్వారా లేకపోతే ఇంకొకరి ద్వారా మాట్లాడొచ్చు ప్రభు మీతో. But you taste that word and you say it's bitter. మీరు ఆ వాక్యాన్ని తీసుకొని ఇది చేదుగా ఉంది అంటున్నారు. And here's what Moses says. Moses does in verse 25. It says, then he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree, and he threw it into the waters, and the waters became sweet. 25వ వచనంలో మోషే ఏం చేశాడంటే, అతడు యెహోవాకు మొరపెట్టిన అంతటా యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టును చూపించెను, అది నీళ్లలో వేసిన తర్వాత నీళ్లు మధురములాయెను. What does this tree symbolize? ఏంటి ఈ చెట్టు దేనికి గుర్తుగా ఉంది? This tree is a picture of the cross of Jesus. ఈ చెట్టు అనేది యేసు ప్రభు యొక్క శిలువకు సాదృశ్యంగా ఉంది. The cross which I'm supposed to carry every single day. అనుదినము నేను ఎత్తుకొనవలసిన నా శిలువ అది. The Bible says in 2 Corinthians 4, I carry this dying of Jesus every day so that the life of Jesus may be manifest in me. 2 కొరింథీ 4లో మనం చూస్తాం, యేసు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని ప్రతిరోజు నేను వహించుకొని వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఆయన యొక్క జీవం నా యందు ప్రత్యక్షమవులాగునా. This is the cross that will make every bitter water sweet. ఈ శిలువే ప్రతి మారాని మధురముగా మార్చేది. How does it make it sweet? ఎలా మధురంగా మారింది? I will deny myself. నన్ను నేను ఉపేక్షించుకొని, I will repent of this grumbling attitude. ఈ సనుగుడు అనే దాని నుండి నేను మారు మనసు పొంది, I will not be anxious or worried because Jesus died on the cross to save me from anxiety and worry. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మీద నా చింత నుంచి విడిపించడానికి చనిపోయారు కాబట్టి నేను చింతించను. I will not be angry at this person that is wronging me. కాబట్టి నా ఏళ్ళ తప్పు చేస్తున్న ఆ వ్యక్తి మీద నేను కోప్పడను. Jesus died on the cross so that I can die to myself and receive a difficult word of correction. యేసు ప్రభువారు ఆ శిలువ మీద ఎందుకు మరణించారంటే, నా సొంత చిత్తానికి నేను కూడా మరణించి దిద్దుబాటు చేసినప్పుడు దాన్ని స్వీకరించడానికి. He redeemed me so that I can be in the presence of the Lord. ఆయన నన్ను ఎందుకు విమోచించారంటే నేను దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండొచ్చని. And Psalms chapter 16 verse 11 says, if I'm in the presence of the Lord, there's fullness of joy. కీర్తన 16:11లో మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతోషం ఉంటుంది. So you can see that in every situation, even if it's a difficult situation, the Lord wants to make bitter waters sweet through the cross of Jesus. ప్రతి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి శిలువ ద్వారా మారాన్ని కూడా ఆయన మధురంగా మార్చగలడు. And this is the new thing that the Lord is doing in us. This is the fountain and where the river starts. కాబట్టి మనలో ఆయన చేసే నూతన క్రియ ఇదే, ఇక్కడి నుండి నదులు ప్రవహింపజేయబడతాయి. But if I'm not willing to carry this cross of Jesus in my life,
then the waters from that river will be bitter. కానీ నా జీవితంలో యేసు ప్రభు యొక్క సెలవును నేను మోసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ మారా నీళ్లు మధురంగా మారవు. So we can see that in every situation, every difficulty that we're going through, that the Lord wants to redeem us from bitter waters to sweet waters. మనం వెళ్ళే ప్రతి క్లిష్ట పరిస్థితిలో కూడా దేవుడు ఆ చేదు నీళ్ళని మధురంగా మారుస్తాడు. Let's look at the next chapter, in Exodus chapter 16. ఆ తర్వాత 16వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. నిర్గమకాండం 16. In this chapter, the Israelites, they just had a miracle of bitter water turning into sweet water. ఆ మారా నీళ్లు మధురంగా మారిన అనుభవాన్ని వాళ్ళు చూశారు, అద్భుతాన్ని. But they started to grumble. మరలా అడుగుతున్నారు. And they said, we don't have any food to eat. తినటానికి తిండి లేదన్నారు. And that's when God promised, I will send manna from heaven to feed you. అప్పుడు పరలోకం నుండి మన్నాను పంపిస్తా అన్నాడు. And the manna came down from heaven. మన్నా పరలోకం నుండి వచ్చిన తర్వాత, and we read Exodus 16 verse 17 onwards, it says, verse 17 says, the sons of Israel did so, and some gathered much and some little. నిర్గమకాండము 16, 17 మనం చూసిన ఇశ్రాయేలు అట్లు చేయగా కొందరు హెచ్చుగాను కొందరు తక్కువగాను కూర్చుకొనిరి. And verse 18, when they measured it, he who had gathered much had no excess, and he who had gathered little had no lack. Every man gathered as much as he should eat. 18వ వచనం, వారు ఓమేరుతో కొలిచినప్పుడు హెచ్చుగా కూర్చోవనిక ఎక్కువగా మిగలలేదు, తక్కువగా కూర్చోవని తక్కువ కాలేదు, వారు తమ తమ ఇంటి వారి భోజనం సరిగా కూర్చుకొని ఉండిరి. It's an amazing passage. The Lord gave to every man as much as they can eat. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభు అంత ఇచ్చారు. Today the Lord has something for you. ఈ రోజు దేవుడు నీ కోసం ఒకటి ఉంచాడు. Are you happy with a little, or are you willing to ask the Lord for as much as you can eat? లేకపోతే నువ్వు కొంచెంతో సంతృప్తి పడుతున్నావా, లేకపోతే నువ్వు ఎంత తినగలిగితే అంత దేవుడు ఇస్తాడని అనుకుంటున్నావా? In verse 19, Moses says, let no man leave any of it until the morning. 19వ వచనంలో మోషే దీనిలో ఏమి ఉదయం వరకు ఎవరు మిగిల్చుకొనకూడదని వారితో చెప్పాను. Verse 20, but they did not listen to Moses and left part of it until the morning, and it bred worms and became foul, and Moses was angry with them. అయితే 20వ వచనంలో వారు మోషే మాట వెనుక కొందరు ఉదయం వరకు దానిలో కొంచెం మిగిల్చుకొనగా అది పురుగు పట్టి కంపు కొట్టిన మోషే వారి మీద కోప్పడెను. So we can see here that God gives just enough for each day. కాబట్టి మన ప్రతిరోజు ఎంత కావాలో అంత దేవుడు ఇస్తాడు. Not just that, yesterday's provision from God is not good enough for tomorrow. కాబట్టి నిన్నటే దేవుడు ఇచ్చింది రేపటికి సరిపోదు. Today's provision for God is not good enough for tomorrow. ఈ రోజు దేవుడు ఇచ్చింది రేపటికి సరిపోదు. Every day I must be willing to come to the Lord with a sense of need and say, Lord, I'm thirsty, fill me. ప్రతి రోజు కూడా అటువంటి అవసరంతో దేవుని దగ్గరికి రావాలి. ఓ ప్రభువా, నేను ఎంతో దప్పిక కలిగి ఉన్నాను. And if I ask him to fill me in this small situation of life, he'll fill me just in that small situation. ఆ చిన్న పరిస్థితిలో నింపమని దేవుడు అడిగినప్పుడు ఆ చిన్న పరిస్థితి తగ్గట్టు దేవుడు నింపుతాడు. If I ask him to take care of my job, he'll meet me in my job. కాబట్టి నా ఉద్యోగంలో చూసుకోమని దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఉద్యోగంలో దేవుడు చూసుకుంటాడు. But if I ask him to take care of my job and my family and my thought life and my inner life, he will give me an excess. కాబట్టి నా ఉద్యోగానికి కావాలి, నా కుటుంబానికి కావాలి, నా తలంపుల్లో కావాలి ప్రభు అన్నప్పుడు దానికి కావాల్సినంత ఇస్తాడు దేవుడు. You will give me a word for today that will encourage me, that I can encourage others with. కాబట్టి ఈ రోజు నేను ప్రోత్సహించబడటానికి, ఇతరులను ప్రోత్సహించడానికి కావాల్సిన మాటలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఈ రోజు ఇస్తాడు. But yesterday's word will be stale tomorrow. కానీ దేవుడు నిన్నిచ్చింది రేపటికి అది పాడైపోతుంది. So I must go back to the Lord every single day for fresh manna and be hungry every single day. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా తాజాగా మన్నాని పొందాలంటే ప్రతిరోజు నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి నూతనంగా. Brothers and sisters, what is your need today? నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీ అవసరం ఏంటి ఈ రోజు? Maybe you came to the Lord hungry some years ago. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఎంతో ఆకలితో మీరు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఉండొచ్చు. And you have a good memory of how the Lord fed you. కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎలా పోషించాడో మీరు బాగా జ్ఞాపకం చేసుకొని ఉండొచ్చు. But today is your manna stale and full of worms? కానీ ఈ రోజు మీ మన్నా పాడైపోయి పురుగులు పట్టింది. You have that same urgency and need to hear from God and to have God fill you today? కాబట్టి ఈ రోజు కూడా దేవుని దగ్గర నుంచి వినాలని అటువంటి ఆకలి దప్పులతో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళావా ఆయన నింపుతాడని? You believe the word of God that says man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from God's mouth?
మనుషుడు రొట్టె వలన కాదు కానీ దేవుని నోటి నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవించును. You believe that not hearing from God is a matter of life and death. కాబట్టి మీరు ఇలా అనుకుంటున్నారు దేవుని దగ్గర నుంచి వినకపోవటం అనేది జీవ మరణాలకు సంబంధించిందని. You have that urgency of need for the Lord today. కాబట్టి నిజంగా దేవుని కోసం అటువంటి తృష్ణ నీవు కలిగి ఉన్నావా, అవసరాన్ని కలిగి ఉన్నావా? Brothers, this promise we read in Isaiah 43:19, the promise of rivers in the desert is not for everyone. యెషయా 43:19లో మనం చదివిన మాట అందరి కోసం కాదు అది. It was for the one who is thirsty and the one who is needy. ఎవరైతే ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉండి ఎవరైతే అత్యంత అవసరంలో ఉన్నారో వాళ్ళ కోసమే అది. Let's look a couple chapters earlier in Isaiah chapter 41. యెషయా 41 మనం చూద్దాం. Isaiah 41 verse 14 says, "Do not fear, you worm Jacob, you men of Israel. I will help you, declares the Lord. Your Redeemer is the Holy One of Israel." యెషయా 41:14 పురుగు వంటి యాకోబు స్వల్ప జనమగు ఇశ్రాయేలు భయపడకుడి, నేను నీకు సహాయం చేయుచున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు. Put your name in that. Do you still see yourself as that worm? Even though you're a child of God, you see yourself as that needy worm? నిజంగా నీ పేరు పెట్టుకొని నువ్వు చూసినట్లయితే అలా పురుగులాగా నువ్వు ఉన్నావా? అంత అవసరంలో ఉన్నావా? Verse 17, "The afflicted and needy are seeking water, but there is none, and their tongue is parched with thirst. I, the Lord, will answer them myself. As the God of Israel, I will not forsake them." 17వ వచనం, దీన దరిద్రులు నీళ్లు వెతుకుచున్నారు, నీళ్లు దొరక వారి నాలుక దప్పిచేత ఎండిపోవచ్చున్నది, యెహోవా నేను వారికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను. Brothers and sisters, this is the condition of receiving that fount of water. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆ జీవజలపు ఊటని పొందటానికి షరతు ఇది. If you are afflicted today, if you are needy today, if you are thirsty today, then the Lord will provide you. నువ్వు అవసరంలో ఉంటే, దప్పికతో ఉంటే, ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే దేవుడు నీ అవసరాన్ని తీరుస్తాడు. Are you needy and tired of being defeated by that same sin again and again and again? అదే పాపాన్ని బట్టి మరలా పడిపోతూ విసికి వేసారావా? Or are you okay to live in peace with that sin? లేనట్లయితే సరేలే ఇంకా మన జీవితం ఇంతే అని నువ్వు జీవిస్తున్నావా? Are you needy and tired of the dirty thoughts that are going through your mind? నీ మనసులో వచ్చే ఆ మురికి తలంపులను బట్టి నువ్వు ఎంతో విసికి వేసారావా? Are you needy for the Lord to deliver you from these things that you look at on the computer, on your phone? కంప్యూటర్లో, ఫోన్లో నువ్వు చేసే విషయాలను బట్టి నువ్వు విసిగిపోయావా? అవసరంలో ఉన్నావా నువ్వు? You have a need for the Lord to deliver, to redeem your mouth in the way you talk to your wife. కాబట్టి నీ భార్యతో నువ్వు మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి దాని నుండి విమోచించబడాలనే కోరిక నువ్వు కలిగి ఉన్నావా? Are you needy and tired of the way you talk to your parents? కాబట్టి నీ తల్లిదండ్రులతో నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అనే విషయంలో నువ్వు అవసరం కలిగి ఉన్నావా? Are you tired of losing your temper? నువ్వు కోప్పడే విషయంలో విసిగిపోయావా? Are you tired of being lonely? కాబట్టి నువ్వు ఒంటరితనంగా ఉండాలని నీకు అనిపించినప్పుడు దాన్ని బట్టి విసిగిపోయావా? Maybe you have some affliction in your health. లేకపోతే నీ శరీర సంబంధంగా నీకు ఒక శ్రమ ఏమైనా ఉందా? Maybe you need some deliverance in your job or in your studies. లేకపోతే నీ ఉద్యోగంలోనో నువ్వు చదువుకునే దాంట్లో నీకు విమోచించబడాలా? But are you desperate in asking the Lord for deliverance? కానీ దాని నుంచి విడిపించమని ఎంతో తృష్ణతో కోరికతో దేవుణ్ణి అడుగుతున్నావా? Are you desperate for the Lord to control your tongue? నీ నాలుకను అదుపులో పెట్టుకునే విషయంలో నువ్వు ఎంతో అవసరంలో దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నావా? Are you needy to stop gossiping to other brothers and sisters in the church? నువ్వు సంఘంలో కొన్నిములు చెప్పే విషయంలో ఆ విషయాన్ని బట్టి నువ్వు విసిగిపోయావా? అవసరంలో ఉన్నావా? Maybe you have a form of godliness because you're attending church every day, every Sunday. ప్రతి ఆదివారం నువ్వు సంఘానికి రావటాన్ని బట్టి ఏదో పై భక్తి కలిగి ఉండొచ్చు నువ్వు. But are you needy for that power that is missing in your life? కానీ నీ జీవితంలో ఏదైతే కోల్పోతున్నావో లోపల ఉన్న దాని శక్తి కోసం నువ్వు ఆశ్రయిస్తున్నావా? Are you desperate for that love that you had for God when you first gave your life to God? కాబట్టి నీ దేవునికి నీ జీవితాన్ని మొట్టమొదటి అర్పించుకున్నప్పుడు ఏ ప్రేమతో అయితే అర్పించుకున్నావో ఆ ప్రేమ కోసం మరలా నువ్వు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావా? This is the one whose tongue is parched and cries out to the Lord. కాబట్టి దేవునికి మొరపెట్టాలి ఈ నాలుకతో. And this is what the Lord does. Verse 18, Isaiah 41 verse 18. To the afflicted and the, this is the promise to the afflicted and the needy. కాబట్టి ఎవరైతే శ్రమ పెట్టబడి ఉన్నారో అవసరంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వబడిన వాగ్దానం ఇది. 18వ వచనం, I will open rivers on the bare heights and springs in the midst of valleys, and I will make the wilderness a pool of water and dry lands fountains of water.
చెట్టు లేని మెట్టల మీద నేను నదులను పారు చేసేదను, లోయల మధ్యన ఓటలను ఉబక చేసేదను, అరణ్యమును నీటి మడుగ్గాను, ఎండిన నేలను నీటి బుగ్గలుగాను చేసేదను. Brothers and sisters, if you come to the Lord with that spirit of neediness today, He will bring a pool of water into your wilderness. నీవు అటువంటి దప్పికతో నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే నీ ఎడారిలో దేవుడు జీవజల నదులను ప్రవహింపజేస్తాడు. Let's look at another passage, few chapters later, Isaiah 55 verse 1 and 2. యెషయా 55 1, 2 మనం చూసినట్లయితే He says, everyone who thirsts, come to the water. You who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Verse 2, why do you spend money for that which is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and delight yourself in abundance. దప్పికొని వారలారా నీళ్ళ ఎద్దుకు రండి, రోకలు లేని వారలారా మీరు వచ్చి కొని భోజనం చేసుకోండి. రండి, రోకలు లేకపోయినా ఏమి ఇయ్యకే ద్రాక్షారస పాలన కొనుడి. ఆహారం కానిదనుకొని మీరే రోకలు ఇచ్చెదరు. సంతుష్టి కలుగు చేయడానికి కొరకు మీ కష్టార్జితమును ఎందుకు వ్యయపరచదు? నా మాట జాగ్రత్తగా ఆలకించి మంచి పదార్థములు భుజించుడి. Brothers and sisters, do you find that the things of this world are not satisfying you? నా ప్రియ సహోదరుల, ఈ లోకంలో ఉన్న విషయాలు మిమ్మల్ని సంతృప్తి పరచట్లేదు. The Lord is saying, why are you spending your resources, your time, your money, your thoughts on things that will not satisfy? ఎందుకు మీ సమయాన్ని, డబ్బుని, లేకపోతే మీ శక్తిని ఏదైతే సంతృప్తి వాటి మీద ఎందుకు వినియోగిస్తున్నారు మీరు? Come to me. నా యొద్దకు రండి. Come to me thirsty. మీరు దప్పికతో నా యొద్దకు రండి. And buy from me this living water. కాబట్టి జీవజలంను మీరు కొనండి నా దగ్గరికి వచ్చి. What do I need to pay the Lord to get this living water? ఎందుకు వీటి కోసం మనం ఎందుకు రోకలు ఇచ్చుకోనాలి? I just need to give him my thirst and hunger. కాబట్టి నేను ఇవ్వగలిగింది ఏంటంటే నా ఆకలి దప్పికనే దేవునికి ఇవ్వగలను. But if I'm not thirsty, then I cannot get this living water. నాకు ఆ దప్పికే లేనట్లయితే ఆ జీవజల నదులు నాకు ఇవ్వబడవు. If I'm satisfied with what the world has to give me, then I have no payment to offer the Lord. కాబట్టి లోకం ఇచ్చే వాటితో నేను సంతృప్తి చెందినట్లయితే దేవునికి ఇవ్వటానికి నా దగ్గర ఏమీ ఉండదు. But if I'm truly thirsty, He will delight me with His abundance. కానీ నిజంగా నేను దప్పిక కలిగి ఉన్నట్లయితే తన సమృద్ధిలో నుంచి దేవుడు నన్ను సంతోషింపజేస్తాడు. Jesus Himself said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే చెప్పారు, మీరు ఎవరైనా దప్పికొని నా యొద్దకు రండి, నేను దాహం తీరుస్తానని. What is the opposite of thirsty? కాబట్టి దప్పికగా కలిగి ఉండటానికి వ్యతిరేకమైంది ఏంటి? Is the opposite full and satisfied? సంతృప్తి చెందటమా, నింపబడటమా? No, the Lord has something beyond that. The Lord wants to fill me, and go beyond that. కాబట్టి దేవుడు నన్ను నింపుతున్నాడు, అయితే దానికంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాడు ప్రభు. Because right after Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. ఎవరైనా దాహం కలిగిన నా యొద్దకు వచ్చి నింపుకోమన్నాడు. Very next verse he says, he who believes in me, from his innermost being will flow rivers of living water. ఆ తర్వాత వచ్చిన నా యందు విశ్వాసం ఉంచే వాడి కడుపులో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహింప చేయబడును. So the opposite of being thirsty is not just a pool of water. The Lord wants to make the pool of water a river of living water. కాబట్టి దప్పిక లేకుండా ఉండటానికి దానికి వ్యతిరేకమైందంటే ఏదో కొన్ని నీళ్లు కలిగి ఉంటాం కాదు, కానీ జీవజల నదులు ప్రవహింపజేయబడటం. Brothers and sisters, if you come with the sense of need to the Lord, He will not only give you a pool of living water, He will give you a river of living water that will feed others too. నిజంగా అటువంటి అవసరంలో మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏదో దేవుడు కొన్ని నీళ్లు ఇవ్వటం మాత్రమే కాదు, కానీ మనలో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహింపజేస్తాడు. The promise in that verse, Isaiah 43 verse 19, is not just a pool in the desert. It's a river in the desert. యెషయా 43:19 ఇవ్వబడిన వాగ్దానము ఏదో కొన్ని నీళ్లు కాదు, నదుల్లో, ఎడారిలో కానీ నదులు ప్రవహింపజేస్తాను అన్నాడు. Which means if I come with the sense of need for my own deliverance to the Lord will help me be a blessing to somebody else who's in need. కాబట్టి నన్ను విడిపించమని మనం యథార్థంగా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నన్ను విడిపించడం మాత్రమే కాదు, ఎవరైతే అవసరంలో ఉంటారో వాళ్ళని కూడా విడిపిస్తాడు. The life of Jesus in me will be an aroma to my wife and to my children. నాలో ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవము నా భార్యకు, నా పిల్లలకు కూడా పరిమళ వాసనగా ఉంటుంది. Instead of losing my temper at my wife, now my words will be an encouragement to my wife. ఇప్పుడు నా భార్య మీద నేను కోప్పడే దానికంటే కూడా నా మాటలు ప్రోత్సహించేవిగా ఉంటాయి. Instead of losing my temper at my children, now my words will be an encouragement and a comfort to them.
ఇప్పుడు నా పిల్లల మీద నేను కోపడేదానికి బదులుగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించటం, ఆదరించటం అలాంటి మాటలు వస్తాయి. Instead of my form of godliness, the Lord will give me power that will manifest to other brothers and sisters in the church. నేను కేవలం పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండటం కంటే కూడా లోపల ఉన్న శక్తిని ఆశ్రయించి నా సంఘంలో ఉన్న సహోదరి సహోదరుల్ని ఆశీర్వదింపబడేటట్టు చేయొచ్చు. This is the purpose of the wilderness that the Lord has in your life. నీ జీవితంలో దేవుడు అరణ్యాన్ని ఎందుకు ఉంచాడు అంటే, ఎడారిని ఎందుకు ఉంచాడంటే ఇదే ఉద్దేశం. Brothers and sisters, when you feel like you are dry and you're going through a difficult situation, a difficult trial, కాబట్టి నేను ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాను, క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను, శ్రమలో ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నట్లయితే don't grumble, don't complain, don't be discouraged. తనగొద్దు, ఫిర్యాదులు చేయొద్దు, నిరుత్సాహపడొద్దు. Claim the promises of the Lord. దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను ఎత్తిపట్టుకోండి. Lord, I'm thirsty. You will meet me at my point of need. You will give me a pool and you will give me a river. ఓ ప్రభువా, నేను ఎంతో దప్పికతో ఉన్నాను, నా అవసరాన్ని మీరు తీర్చగలరు, మీరు నాకు జలములను ఇవ్వగలరు, నదుల వలె ప్రవహించే జీవజలాలను ఇవ్వగలరు. Let's look at David, how David handled this situation when he was in the wilderness. ఆయన కూడా అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు దావీదు దీంతో ఏ విధంగా వ్యవహరించాడో మనం చూద్దాం. Turn with me to Psalm 63. కీర్తనలు 63. This psalm was written when David was running away from King Saul. సౌలు నుండి పారిపోతున్నప్పుడు దావీదు రాసిన కీర్తన ఇది. He was fearing for his own life. He was about to be killed. కాబట్టి తన ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని ఎంతో భయపడుతూ పరిగెడుతూ ఉన్నాడు. And he was in the wilderness with no water. ఆయన అరణ్యంలో ఉన్నాడు, అక్కడ కూడా నీళ్లు లేవు. Have we faced any situation like that? మనం కూడా అలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నామా? Our situations are much smaller trials. నిజానికి మనం చూసినట్లయితే మన పరిస్థితులు చాలా చిన్న చిన్న శ్రమలై. But yet, even you see David's response, even in this trial, where his life is in danger and he has no water to drink either. కాబట్టి తన ప్రాణాలే చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నాయి, తాగటానికి నీళ్లు లేవు. మరి దావీదు ఎలా స్పందించాడు ఇక్కడ మనం చూద్దాం. What does David ask for from God in this trial? ఈ శ్రమలో దావీదు దేవుని దగ్గర నుంచి ఏమడిగాడు? Does he ask for his enemy to be, King Saul, to be destroyed? తన శత్రువైన సౌలు నశించిపోవాలి అని ఏమైనా అడిగాడా? Does he ask for water to drink in the desert? ఆ ఎడారిలో అరణ్యంలో నీళ్లు లేవమని అడిగాడా? These may seem like good things to ask for. ఇవన్నీ మంచిది అడగటం. If you're having a difficult boss, do you ask for the Lord to remove your boss? ఒకవేళ మీ క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో మీ కష్టమైన బాస్ ఉన్నప్పుడు ఆయన తీసేయమని దేవుని అడగాల? If you're not able to get into a good college, are you asking the Lord to give you a good college to get into? మీకు మంచి కాలేజీలో మీకు రానప్పుడు మంచి కాలేజీలో ఇవ్వమని అడగాల దేవుణ్ణి? If you don't have a job, are you asking for the Lord to provide you a good job? మీకు ఉద్యోగం లేనప్పుడు మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వమని దేవుణ్ణి అడగాల? Yeah, these are good things to ask for. ఇవన్నీ అడగొచ్చు, మంచిదే అవి. It's like asking for water in the wilderness. కాబట్టి అరణ్యంలో నీళ్ల కోసం అడిగినట్లు. It's like asking for the Lord to take away your enemy. కాబట్టి నీ శత్రువుని తీసేయమని దేవుణ్ణి అడిగినట్లు. But look at something greater that David asked for. కానీ దావీదు అంతకంటే గొప్పగా అడిగినట్లు మనం చూస్తాం. Psalm 63 verse 1. Oh God, you are my God. I shall seek you earnestly. My soul thirsts for you. My flesh yearns for you in a dry and weary land where there is no water. కీర్తన 63:1. దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకో నేను వెతుకుదును, నీ బలము నీ ప్రభావం చూడవాలని పరిశుద్ధాలను ఎంతో నీ ఆశతో కనిపెట్టి ఉన్నాను. నీళ్లు లేక ఎండి ఉన్న దేశమందు నా ప్రాణము నీ కొరకు తృష్ణగొని ఉన్నది. నీ మీద ఆశ చేత నిన్ను చూడవాలని నా శరీరం కృషించుచున్నది. Brothers and sisters, what do you pray for when you're going through that dry stage? Do you pray just for deliverance from that trial? నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎండిన స్థితిలో మీరు వెళ్తున్నప్పుడు దేని గురించి ప్రార్థిస్తున్నారా? శ్రమల్లో నుంచి విడిపించబడాలని ప్రార్థిస్తున్నారా? Or is your soul thirsting for God much more so than the water in the desert? కాబట్టి అరణ్యంలో నీళ్ల కంటే కూడా దేవుని కోసం ఎక్కువగా మీరు ఆశ కలిగి ఉన్నారా? If you're having a difficult health situation, ఆరోగ్యపరమైన క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నప్పుడు, is your only prayer for healing, or is your prayer, Lord, my soul longs for you first? కేవలం స్వస్థపరచమనే మీరు అడుగుతున్నారా? ప్రభువా, నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశగొంచున్నది అని అడుగుతున్నారా? You have a difficult situation with a relative. ఒక బంధువుతో మీరు కష్టమైన పరిస్థితులు వెళ్తున్నప్పుడు, You ask the Lord to solve that problem, or do you say, no Lord,
my soul thirst for you first. ఆ సమస్యను పరిష్కరించమని మీరు ప్రభుని అడుగుతున్నారు. ప్రభా నీ కోసం నేను తృష్ణ కలిగి ఉన్నాను. Verse 5 it says, my soul is satisfied with marrow and fatness, and my mouth offers praises with joyful lips. 5వ వచనం, క్రొవ్వు మెదడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచున్నది, ఉత్సహించి పెదవులతో నా నోరు నిన్ను గూర్చి గానము చేయుచున్నది. Do we have that attitude of being in the presence of the Lord? దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అలా ఉండే అలవాటు మనకుందా? Can we say when we are in our biggest trial, like David was, దావీదు వలె మనం ఎంతో సంక్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, that I am having a feast with the Lord, దేవునితో నేను విందులో ఉన్నాను, I am so full of joy in the Lord, ప్రభువు నందు ఎంతో సంతోషంలో నేను ఉన్నాను, I can praise the Lord with joyful lips, కాబట్టి ఉత్సాహ గానము నేను చేస్తాను నా పెదవులతో. I may be in a desert with no food, my enemy may be chasing me, but I feel like I'm eating biryani. కాబట్టి నేను ఎడారిలో ఉన్నాను, నా శత్రువు నన్ను తరుముతున్నాడు, కానీ నేను బిర్యానీ తింటున్నాను. Because the Lord is with me, he is satisfying me. ఎందుకంటే ప్రభువు నాతో ఉన్నాడు, నన్ను సంతృప్తి పరుస్తున్నాడు. Imagine if David could say this without the power of the Holy Spirit. దావీదు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేకుండా ఈ విధంగా చెప్పగలిగితే, how much more us who claim to be spirit-filled Christians. ఆత్మతో నింపబడిన క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటే మనము మరి ఎంత ఎక్కువగా చెప్పాలి కదా. This is the promise of waters in the desert. కాబట్టి నేను ఎడారిలో నదులు ప్రవహింపజేస్తాననే వాగ్దానం అంటే ఇలా ఉండాలి. Brothers and sisters, may we seek the Lord for him to fulfill our thirst. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన దప్పిక తీర్చబడాలని మనం ప్రభు దగ్గరికే వెళ్దాం. And may we never forget how he has delivered us from trials, how he has met our thirst in past years. గతంలో మన శ్రమల నుంచి ఏ విధంగా విడిపించాడో, మన దాహాన్ని ఏ విధంగా తీర్చాడో దాన్ని మర్చిపోవద్దు. May we never be satisfied today because we were given food and drink yesterday. నిన్నటి దినమున మనకు ఆహారము నీళ్లు దొరికాయని ఈ రోజు సంతృప్తి పడొద్దు నువ్వు. May we never grow complacent because the trial has ended. కాబట్టి ఇంకా శ్రమ అయిపోయిందిలే అని మనం ఆ విధంగా ఉండిపోవద్దు. Look at this danger of forgetting. దేవుని యొక్క మేలు మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. Book of Hosea chapter 13 verse 5 and 6. Hosea 13 5 and 6. హోషేయ 13 అధ్యాయం 5-6 వచనాలు. The Lord says, I cared for you in the wilderness, in the land of drought. As they had their pasture, they became satisfied, and being satisfied, their heart became proud, and therefore they forgot me. మహా ఎండ కాలిన అరణ్యములో నిన్ను స్నేహించిన వాడను నేనే, తర్వాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృప్తి పొంది గర్వించి నన్ను మర్చిరి, కాబట్టి నేను వారికి సింహం వంటి వాడిని అయితని. Brothers and sisters, the Lord has satisfied you again and again and again with his living water. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరలా ఆయన యొక్క జీవ జలములతో మిమ్మల్ని సంతృప్తి పరిచాడు అనేక సార్లు. But are you hungry and thirsty today, or are you satisfied? మరి ఈ రోజు కూడా మీరు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నారా, లేకపోతే వాటిని బట్టి సంతృప్తి పడిపోయారా? If you are satisfied today, you will become proud and you will forget the Lord. మీరు వాటిని బట్టి తృప్తి పడినట్లయితే మీరు గర్వించి దేవుడిని మర్చిపోతారు. If you are complacent and at ease today, without that cry in the heart for the Lord, then pride has crept in. కాబట్టి మీరు ఎంతో నిర్విచారమైన సుఖమైన స్థితిలో ఉన్నట్లయితే, దేవునికి మొరపెట్టినట్లయితే దేవుని మర్చిపోతారు. And you are slowly forgetting the Lord. నిదానంగా దేవుడిని మర్చిపోవటం మొదలు పెడతారు. And you don't have that sense of need today. ఇప్పుడు మనకి అవసరం అనేది లేదు. Brothers and sisters, let's have that cry in the wilderness for the river of water to flow out. కాబట్టి ఆ అరణ్యములో ఆ ఎడారిలో నదులు ప్రవహింపజేయాలనే మొరను మనం కలిగి ఉందాం. Let me show you another passage which is a promise for us as a new covenant church coming out of the wilderness. క్రొత్త నిబంధన సంఘంగా అరణ్యములో నుండి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం చూద్దాం. This is the road out of the wilderness. అరణ్యములో దేవుడు కలుగజేసిన త్రోవ ఇది. Psalms 107. కీర్తనలు 107 verses 35 to 37. It says, he changes the wilderness into a pool of water and dry land into springs of water.
And there he makes the hungry to dwell, so they may establish an inhabited city. 35-37 వచనాలు. అరణ్యమును నీటి మడుగ్గాను, ఎండిన నేల నీటి ఓటల చోటుగాను ఆయన మార్చి వారు అచ్చట నివాసపురమును ఏర్పరచుకున్నట్లు. So we can see that the Lord is changing the wilderness into a pool of water and then changing it into springs of water. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, అరణ్యంలో నీటి బుగ్గలను నీటి మడుగులను ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు. But who is dwelling in this place? కానీ మరి అక్కడ ఎవరు ఉంటున్నారు? It is the hungry. The hungry will continue to dwell in this place. ఎవరైతే ఆకలి కొని ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం అక్కడ కాపురం చేస్తూ ఉంటారు. Not only that, the hungry will establish a city. అంత మాత్రమే కాదు, ఆకలి కొని వాళ్ళు ఒక పట్టణాన్ని నిర్మిస్తారు అక్కడ. And they will gather fruitful harvest. Verse వాళ్ళు ఎంతో 37. 37 వచనం, వాళ్ళు ఎంతో ఫలాల్ని పొందుతారు వాళ్ళు. If we are hungry, our Father will fill us with the Holy Spirit, and we will manifest the fruit of the Spirit every day. మనం కూడా ఎంతో ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు మన పరిశుద్ధాంతో నింపబడి ఆయన్ని కనపరుచుకుంటాడు. This is the progression for the one who remains hungry every single day. ప్రతిరోజు మనం ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాడు. Not only that, if you see a few verses later, in verse 41, he says, he sets the needy securely on high, away from affliction, and makes his families like a flock. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే 41 వచనం, అట్టి దరిద్రుల బాధను పోగొట్టి వారిని లేవనెత్తెను, వాని వంశముల మందవలె వృద్ధి చేసెను. Brothers and sisters, this is the picture of us as a church. ఒక సంఘముగా మనము ఇటువంటి దృశ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం. He has set the needy securely away. కాబట్టి ఎవరైతే అవసరంలో ఉంటారో వాళ్ళని లేవనెత్తుతాం. But not just that, he makes his families like a flock. అంత మాత్రమే కాదు, వారి వంశముల మందవలె వృద్ధి అవుతాయి. Brothers and sisters, the best new covenant church is made up of a flock of needy families. కాబట్టి ఒక మంచి శ్రేష్టమైన కొత్త నిబంధన సంఘం ఎప్పుడు కూడా అవసరములో ఉన్న కుటుంబాలను కలిగి ఉంటుంది. If we are all families that are joined together and needy and crying out to the Lord in our need, then we can become a healthy church. కాబట్టి అటువంటి కుటుంబములన్నీ కూడా కలిసి దేవునికి మొరపెడుతున్నప్పుడు మనం ఆరోగ్యకరమైన సంఘాన్ని కలిగి ఉంటాం. And this is the promise for such a church. అటువంటి సంఘానికి ఇది వాగ్దానం. Verse 42, it says, 42వ వచనం, the upright see it and are glad. యథార్థవంతులు దాన్ని చూచి సంతోషించుదురు, But all unrighteousness shuts its mouth. మోసగాండు అందరూ మౌనంగా ఉందరు. This is the promise for the new covenant church. Upright people who are glad as they see the need among all of the families driving their cry out to the Lord. యథార్థవంతులందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఆ అవసరం ఉన్న కుటుంబాలన్నీ దేవునికి మొరపెడుతున్నప్పుడు దాన్ని చూసి సంతోషిస్తారు. And any unrighteousness in the church has to shut its mouth. కాబట్టి సంఘములో ఎక్కడైతే మోసము అవినీతి ఉంటుందో వాళ్ళు మౌనంగా ఉంటారు. Let's look at one passage about the overflowing of this river. కాబట్టి ఈ నదులు ప్రవహింప చేయబట్టం గురించి ఒక వాక్య భాగాన్ని మనం చూద్దాం. You turn with me to Ezekiel chapter 47. హెజ్కేలు 47 మనం చూసినట్లయితే, In this passage, this is the passage Jesus quoted from me when he said, "Rivers of living water will flow from you." జీవజల నదులు ప్రవహింప చేయబడతాయి మీలో ఉంచి అన్నప్పుడు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇక్కడి నుంచే మాట్లాడారు. I don't have time to read all of the verses. అన్ని వచనాలు చూడటానికి మనకు సమయం లేదు. But you can read it in your free time. మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు వీటిని చదవచ్చు. It says the water started from the temple of God. ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే మందిరపు గుమ్మములో నుండి అక్కడ నీళ్లు ప్రవహించడం మొదలుపెట్టాయి. The water started as a trickle. చిన్నగా మొదలైనాయి. That's maybe how our Christian life started, just as a trickle. మన క్రైస్తవ జీవితం కూడా ఆ చిన్నగా మొదలవుతుంది. And then in verse 3 it became water that was reaching the ankles. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే నీళ్లు చీలమండము లోతులకు వచ్చినాయి. And then verse 4 it says it was reaching the knees and then reaching up to the waist. ఆ తర్వాత మోకాళ్ళ లోతున్నాయి, ఆ తర్వాత ఇంకా నడుముల లోతున్నాయి. And then verse 5 it says it became a river that I could swim in. ఆ తర్వాత నేను ఈత కొట్టినట్టుగా ఒక నది వలె ఉన్నాయి.
And this is the picture of how the Lord wants to take us from a desert to a pool of water, to a trickle of water, to flowing to the knees, to one that's up to the waist, to one that we can swim in. ఆ విధంగా ఎడారిలో నుంచి ఒక నీటి మడుగు నుంచి మనం తీసుకువచ్చి ఒక చిన్నగా ప్రారంభమయ్యి తర్వాత అరికాళ్ళ వరకు, మోకాళ్ళ వరకు, నడుముల వరకు, తర్వాత ఒక నదిలాగా ఉండేటట్లు మనం తీసుకొస్తాడు. But what is the purpose of this river in the desert? కానీ మరి ఎడారిలో ఈ నది యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? It says in verse 7 of Ezekiel 47, it says, when I returned, behold, on the bank of the river there were many trees on one side and on the other. హెచ్కేల్ 47:7 మనం చూసినట్లయితే నేను తిరిగి రాగా నదీ తీరమున ఇరుప్రక్కల చెట్లు విస్తారంగా కనపడును. So this started as a wilderness, a trial, a very dry period in your life. ఇది ఏ విధంగా ప్రాంతం ఒక అరణ్యం వలె, ఒక ఎడారి వలె నువ్వు వెళ్తున్న ఎండిపోయిన స్థితిని సూచిస్తుంది. But through that trial in your life, the Lord created a pool that satisfied you. కానీ నువ్వు వెళ్ళిన ఆ శ్రమను బట్టి అది ఒక నీటి మడుగ్గా అయింది. అది దాని ద్వారా నువ్వు సంతృప్తి పడ్డావు. But not only that, through that trial, He created a river that flowed out to other people. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ శ్రమ ద్వారా అది ఇతరులు కూడా మేలు పొందేటట్లు ఒక నది వలె అది ప్రవహించింది. And it brought life to trees on either side of the river. ఆ తర్వాత ఆ నదికి ఇరుప్రక్కల ఉన్న చెట్లకు జీవాన్ని ఇచ్చాయి. In verse 9 it says, it will come about that every living creature which swarms in every place where the river goes will live. 9వ వచనము, వడిగా పారి ఈ నది వచ్చు చోట్లెల్లా జలచరములన్నీ బ్రతుకును. And the next part says, and there will be many fish, for where these waters go, there the others become fresh. ఈ నీళ్లు అక్కడికి వచ్చటం వలన ఆ నీరు మంచి నీళ్ళు గనుక చేపలు బహు విస్తారములగును. This is the beautiful promise of rivers in the desert. కాబట్టి ఆ ఎడారిలో ఉన్న నదులకు ఇది మంచి సాదృశ్యంగా ఉంది. Brothers and sisters, if you come thirsty in need to the Lord in your difficulty, in your wilderness, whatever that wilderness in your life is. కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీకు ఇష్టమైన పరిస్థితుల్లో, మీ శ్రమల్లో, మీరు ఎండిపోయిన స్థితిలో వెళ్తున్నప్పుడు, ఆ ఎడారిలో వెళ్తున్నప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి మీరు వచ్చినట్లయితే He will not only quench your thirst, ఆయన నీ దాహాన్ని తీర్చడం మాత్రమే కాదు, through the Holy Spirit, He will create a river in you that will flow out. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా మీలో నుండి నదులు ప్రవహింపజేస్తాడు. And He will make others fresh. వేరే వాళ్ళు కూడా తాజాగా ఉండేటట్లు చేస్తాడు. Everywhere that you go, you will bring life. నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతి చోట జీవాన్ని తీసుకొని వస్తావు. You will make your wife fresh. నీ భార్య తాజాగా ఉండేటట్లు చేస్తావు. You will make your husband fresh. నీ భర్త తాజాగా ఉండేటట్లు చేస్తావు. You will make your children fresh. నీ పిల్లలు తాజాగా ఉండేటట్లు చేస్తావు. Brothers and sisters in the church will be fresh through you. నీ ద్వారా సంఘములో ఉన్న సహోదరి సహోదరులు కూడా తాజాగా ఉంటారు. Your colleagues in the workplace will be fresh through you. నువ్వు పనిచేసే స్థలంలో నీ ద్వారా వాళ్ళు కూడా తాజాగా ఉంటారు. Classmates in school and college would also become fresh through you. మీ స్కూల్లో, కాలేజీలో మీ క్లాస్మేట్లు కూడా అలా ఉంటారు. This is what the Lord wants to do in the desert experience in your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో నువ్వు వెళ్ళిన ఎడారి అనుభవం నుంచి దాని ద్వారా దేవుడు ఈ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నాడు. But look at this warning in verse 11. దాని 11వ వచనంలో ఒక హెచ్చరిక ఉంది, దాన్ని చూద్దాం. Its swamps and marshes will not become fresh. They will be left for salt. అయితే సముద్రపు బురద స్థలములను, ఊబి స్థలములను ఉప్పు గలవై ఉండి బాగు కాకయుండును. What does that mean? ఏంటి ఇక్కడ? That means that if the Lord gave me a river that filled me yesterday or last year, దేవుడు నన్ను నింపినట్లయితే నిన్న గాని లేకపోతే పోయిన సంవత్సరంలో కానీ, maybe I brought life to some people last year and then last month or 2 months ago, 3 months ago. పోయిన సంవత్సరమో లేకపోతే పోయిన నెలలో, అంతకు ముందు నెలలో దేవుడు నా ద్వారా వారిని ఆశీర్వదించాడు. But today I've forgotten about, I'm satisfied and I've forgotten that need. కాబట్టి ఈ రోజు అయితే నేను అవసరంలో లేను, కానీ ఇంక వాటన్నిటి మర్చిపోయాను. And today that river is drying up and becoming a swamp. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ నది అంతా ఎండిపోయి బురదగా మారింది. And then just like the stale manna, that stench will start to come into my life. ఆ పాడైపోయిన మన్నా ఏ విధంగా ఉందో నా జీవితం కూడా అలా తయారైంది, బురద వలె. Then I cannot bring life to those around me. కాబట్టి ఇప్పుడు నా చుట్టుపక్కల నేను జీవం తీసుకురాలేను. Not only that, this is the slow start of death of water in my own life. అంతేకాదు నా జీవితంలో ఉన్న నీళ్లు కూడా ఎండిపోవటం మొదలు పెడతాయి. Brothers and sisters, let us heed this warning and have that sense of thirst for the rivers of
in the desert every single day. కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ హెచ్చరికను మనం తీసుకొని ప్రతిరోజు కూడా మనం అటువంటి ఆకలి దప్పులతో కలిగి ఉందాం. Let us see that the Lord has created a roadway in the desert too. అరణ్యములో ఆ మార్గాన్ని దేవుడు సిద్ధం చేసేటట్లు చూద్దాం. And he wants to take us from the desert through this roadway into the promised land. ఆ ఎడారిలో నుండి అరణ్యంలో ఉన్న మార్గంలో నుండి వాగ్దాన దేశంలోనికి దేవుడు మనల్ని తీసుకువెళ్ళాలి. Land flowing with milk and honey. పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోనికి మనం వెళ్ళాలి. Land of abundance. ఎంతో సమృద్ధి కలిగిన ఆ ప్రదేశంలోనికి మనం వెళ్ళాలి. This is the experience of the thirsty Christian every single day. Every single day he cries out to the Lord in thirst and the Lord gives him abundance. ప్రతిరోజు కూడా దప్పికతో కలిగి ఉన్న క్రైస్తవుని కథ ఇది. ప్రతిరోజు దప్పికతో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు తన సమృద్ధితో ఆ వ్యక్తిని నింపుతాడు. Brothers and sisters, don't miss out on the voice of the Lord today because of your discouragement or your despondence. నా సహోదరి సహోదరులారా, మీరేదో విచారంగా ఉన్నారు కాబట్టి, మీరు బాధల్లో ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు చెప్పే మాటను మీరు విస్మరించొద్దు. Don't have a grumbling or complaining attitude because of your situation. నువ్వు వెళ్తున్న పరిస్థితిని బట్టి సణుగులు ఫిర్యాదు కలిగిన పరిస్థితులను ఉండొద్దు. But rather claim the promise of the Lord. దానికి బదులుగా దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం స్వతంత్రించుకుందాం. Cry out to the Lord for him to fill your thirst. కాబట్టి నీ దప్పికను ఆయనే తీర్చాలని దేవుని ఎదుట మనం మొరపెడదాం. Not just to deliver you from the trial, but to meet with you in this trial. కేవలం శ్రమలో నుండి విడిపించమని మాత్రమే కాదు, కానీ ఈ శ్రమలో ప్రభువా నేను నిన్ను చూడాలి అని. And cry out to him every single day with that same thirst. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆ దప్పికతో మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్దాం. Not just that you can be one that flows out to others and brings life to others. అంత మాత్రమే కాదు, కానీ నీ ద్వారా ఆ జీవజలంలో ప్రవహింప చేయబడి అనేక మంది బ్రతుకుతారు. This is the new thing that the Lord wants to do for every son and daughter of his. దేవుని యొక్క ప్రతి కుమారుడు కుమార్తె విషయంలో ఆయన చేయబోయే నూతన క్రియ ఇదే. This is the springing forth that the Lord wants to do for every son and daughter of it. దేవుని యొక్క ప్రతి కుమారునికి కుమార్తెకి దేవుడు చేయాలనుకుంటుంది ఇదే. Make sure that you are aware of it when he brings it into your life. కాబట్టి ఆయన చేస్తున్నప్పుడు మీరు గ్రహించాలి, గ్రహించేటట్లు చూసుకోవాలి మీ జీవితంలో. Don't settle for just the pool of water. Ask him for a river. ఏదో నీటి మడుగుంటే చాలు అనుకోవద్దు. జీవజల నదులు ప్రవహింప చేయబడాలని అడగండి. May the Lord fill us with his Holy Spirit. దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ మనం నింపును గాక. May the cross make every bitter water in our life sweet. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క చేదు నీళ్ళన్నీ కూడా మధురంగా మార్చబడాలి. And may that sweet water flow out to others as a river. ఆ మధురమైన నీళ్లు ఒక నది వలె మనలో నుండి ప్రవహింపజేయబడాలి. Amen. Dear Heavenly Father, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, thank you, Lord, that you have chosen each one of us by name. ప్రభువా, మాలో ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పెట్టి మీరు పిలిచినందుకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. You have called each one of us by name. ప్రభువా, పేరు పెట్టి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు మమ్మల్ని పిలిచారు ప్రభువా. Thank you, Lord, that we are precious in your sight. ప్రభువా, మీ దృష్టిలో మేము బహు ప్రియులుగా ఉన్నందుకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you that there is no discouragement or condemnation that needs to rule us. అవును ప్రభువా, ఎటువంటి నిరుత్సాహం కానీ ఎటువంటి శిక్షా విధి కానీ మమ్మల్ని పరిపాలించకుండా ఉండాలి. But Lord, we don't want to be content with just that. అయితే ప్రభువా, దాంతోనే మేము తృప్తి పడకుండా ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి. We want to seek for this new thing. ఓ ప్రభువా, ఈ నూతనమైన క్రియ కోసం మేము చూస్తున్నాం ప్రభువా. We want to seek for the power of your Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి కోసం మేము వెతుకుతున్నాం ప్రభువా. We want you to meet us in our driest situations. మేమెంతో ఎండిపోయిన పరిస్థితుల్లో, క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభు మిమ్మల్ని మేము కలుసుకోవాలి దేవా. In our most difficult trials and afflictions. ప్రభు ఎంతో సంక్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్నప్పుడు, శ్రమల్లో శోధనలో వెళ్తున్నప్పుడు We pray that every single day we may come to you hungry and thirsty. ప్రతిరోజు కూడా ఆకలి దప్పులు కలిగి మీ వద్దకు రావటానికి సహాయం చేయండి. Not just for one part of our life, but for our entire life. ప్రభువా, మా జీవితంలో ఏదో ఒకదాని కోసం కాదు, కానీ మా జీవితంలో సర్వస్వం కోసం మీ వద్దకు రావటానికి సహాయం చేయండి. That you can fill us, that you can satisfy us. మీరు మాత్రమే మమ్మల్ని నింపగలరు, మీరు మాత్రమే మమ్మల్ని సంతృప్తి చేయగలరు. But not just that, Lord, that we can flow out to others and bring life to others. అంత మాత్రమే కాదు ప్రభువా, మా కడుపులోని జీవజల నదులు ప్రవహింప చేయబడి ఇతరులు కూడా ఆశ్రదించబడాలి. Keep us from complaints, bitterness, hurt feelings. సణుగుల నుండి, ఫిర్యాదుల నుండి, మా మీద మేము జాలి పడే స్థితి నుంచి మమ్మల్ని విడిపించండి.
Keep us from discouragement and anxiety and worry. నిరుత్సాహపడకుండా, చింతించకుండా, ఆందోళన చెందకుండా మాకు సహాయం చేయండి ప్రభా. We repent from the times we have given into these. ఓ ప్రభా, వీటన్నిటిలో మేము పడిపోయినా ఆ సమయాలను బట్టి మేము ఎంతో చింతిస్తున్నాం, మారు మనసు పొందుతున్నాం ప్రభా. And through the cross of Jesus, we believe you will make these things sweet. క్రీస్తు యేసు శిలువ ద్వారా వీటన్నిటిని మధురముగా మీరు మార్చగలరు ప్రభా. And make us a sweet aroma and a sweet river to everyone who comes across our life. ఓ ప్రభా, మా జీవితంలో మేము ఎదుర్కొనే ప్రతి వారి జీవితంలో, మా జీవితంలో ఉండి క్రీస్తు యొక్క పరిమళ సువాసన వెళ్ళగలటకు, మధురమైన నీళ్లు ప్రవహించగలటకు సహాయం చేయండి. In Jesus' name I pray. Amen. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.